हेलो स्टूडेंट, आज आम जीव विज्ञान द्वितीय अध्याय जीवकोश और यार संगठन विषय आम पढ़ा। तो चलो आम वीडियो को स्टार्ट करवा। तो जीवकोशर आकार, संगठन और कार्यकारिता संबंध में आम आलोचना कला बेले आम मन में स्वतः प्रश्न उठी थाए जे जीवकोश गुड़िक देखा किपरि देखा जाती। तो यार रहस्य जानापी प्रथमे आम 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक एक कर्क र पतला खंड को नहीं निज तैयारी एक सरल अणुवीक्षण साहाय्य अनुध्यान करथिले। तो सेतिरे से गोटे महू फेणारे थिबा छोट छोट कठोरी सदृश अनेक कठोरी थिबा लक्ष्य करथिले और सेही कठोरी गुड़िकरू से कोश बोली नामित करथिले। तो तमे याको मन रखिबो किए करथिले। तो एटा लेखा होईची केते मसीह किए करथिले हला। तो यहाँ लिखाई 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक है नाम अच्छी रॉबर्ट हुक आ से 1665 मसीह गोटे पतला खंड को नहीं गोटे तैयारी करथिले एक सरल अणुवीक्षण साहाय्य से अनुध्यान करथिले जे सेतिरे से गोटे महू फेणारे थिबा छोट छोट कठोरी सदृश अनेक कठोरी को नहीं से लक्ष्य कले जे से कठोरी गुड़िक से कोश बोली कहिले। तो तुम्हें गोटे पियाजर एक पतला आवरण बाहर करी अणुवीक्षण साहाय्य आम अनुध्यान कर बोली से कही। तो से पर एक प्रकार और एक आकृतिर अनेक कठोरी देखा मिलिबो जहाद्वारा पूरा पियाजटी गठित होता है। तो पियाजर पतला आवरण थिबा सही एक प्रकार और आकृतिर कठोरी गुड़िक आम कोश बोली कहि परिबा। तो परवर्ती समय रे 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन को द्वारा कौन होता 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन है द्वारा कौन होता न्यष्टि गठित होता केबे 1849 मसीह पुरोकिंजी द्वारा आदिजीवक आविष्कृत होता। तो यहाँ दुईटा को तुम मन रखा पड़ो। गोटे है 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन को द्वारा न्यष्टि सृष्टि होता है केते मसीह 1831 आ गोटे है 1849 मसीह पुरोकिंजी द्वारा कौन आविष्कृत होता आदिजीवक है ये दुईटा को तुम मन रखि। सबको आधार करी 1839 मसीह चिल्ड्रन और स्वान कौन करते कोश सिद्धांत वर्णना करते। ये दुईटा को मन रखि केते मसीह बेले 1839 मसीह चिल्ड्रन और स्वान करी कौन करते कोश सिद्धांत को आम वर्णना करते। तो पुणी कौन होता 1855 मसीह वीरोचो कहते जे कोश विभाजनक्षम होता है और नूतन कोशर सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोशर संभव होता है बोली से कहते। तो आम जीवजगत रे भाइरस हो बा बैक्टेरिया आदिजीव शैवाल एहीपरि अनेक प्रकार अणुजीव एवं उद्भिद प्राणी देखा जाइथांती। तो एमानंक मध्यरु बैक्टेरिया नीलहरी शैवाल आदि प्राणी इत्यादि अणुजीव मानकर शरीर गोटे कोश गठित होता बेले उद्भिद और प्राणी मानकर शरीर बहु कोश विशिष्ट होता है। तो ये आम कौन जानिलु जेते भी बैक्टेरिया थाए बा नीलहरी शैवाल थाए बा आदि प्राणी थाए एमानंकर गोटे कोश ही थाए है जेते भी अणुजीव अछंती तांको शरीर रे गोटे कोश ही थाए। हेले कौन हुए उद्भिद और प्राणी मानक जदि देखिबा ताले एहांक शरीर रे बहु कोश विशिष्ट थाए है। तो एक कोश विशिष्ट जीव मानक आम एककोशी जीव कही थाऊँ और बहुकोश विशिष्ट जीव मानक आम बहुकोशी जीव बोली कही थाऊँ। या तुम मन रखि। तो एमिबा बोली एककोशी जीव मानकर समस्त जीवन प्रक्रिया जेमिति परिपाक करिबा श्वासक्रिया करिबा रेचन करिबा वृद्धि बा बढ़िबा और प्रजनन यही सब करिबा केवल गोटे कोश मध्य ही समाहित होइथिबा बा समाहित होता है। तो बहुकोशी रे जदि देखिबा बहुकोशी जीव मानकर जीवन प्रक्रिया सेमानकर शरीर थिबा एकाधिक स्वतंत्र धरणर कोश रे तैयारी होता है और भिन्न भिन्न टिश्यू और अंग प्रत्यंग द्वारा समाहित मध्य होता है। तो यही कोश मानकर गठन और कार्य संबंध में तुमे माने अष्टम श्रेणी मध्य संपर्क ज्ञान पाइथिल बा तुमे पढ़िथिल है अष्टम श्रेणी भी एटा सब अच्छी। तो वर्तमान आस से विषय आम अधिक आउ जानिबा। तो प्रथम आम जीवर मौलिक एकक विषय जानिबा बेले कोश कौन है ता विषय आम जानिबा।
ତ ଯେକୌଣସି ଏକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷମତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ କରିବା କ୍ଷମତା ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଯଦି ଆମର ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କୋଷ ହେଲା, କୋଷ ଗୋଟିଏ କିପରି ବଢ଼ିଥାଏ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା କେତେ ଅଛି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା, ତାର କ୍ଷମତା ସେଇରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଥାଏ ବା କୋଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ଏଣୁ କୋଷକୁ ଆମେ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା କୋଷ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ହେଲା। ଯେତେ କୋଷ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ, କାହିଁକି ନା କୋଷରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୋଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକକୋଷୀ ଓ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବକୋଷରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସମାନତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଓ କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତାର ଦୁଇଟି ଥାଏ ହେଲା। ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ ବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବଡ଼ ବଡ଼ ବା ଆକାର ଅଲଗା ଥାଏ ହେଲା। କେଉଁଟା ବଡ଼ ଥାଏ, କେଉଁଟା ଛୋଟ କୋଷ ଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ କୋଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ମଧ୍ୟ ଆକାରର କୋଷ ବି ଥାଏ। ସେମିତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ହେଲା, ଯାହାର କାମ ସେ ହିଁ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କୋଷ ଦୁଇଟି ଯଥାକ୍ରମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ଓ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ସଞ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି, ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତି ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ହେଲା, ମାଂସପେଶୀ କୋଷର ତ ଅଲଗା କାମ, କାହିଁକିନା ସେ ମାଂସ ଭିତରେ ଥାଏ କୋଷ ଆଉ ସେ ତାର ଅଲଗା କାମ କରିଥାଏ ହେଲା ମାଂସର। ଆଉ ସ୍ନାୟୁ କୋଷର କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନର୍ଭ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ହେଲା। ବେଲେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ବେଲେ ମାଂସକୁ ସଠିକ୍ ହିପାସରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ତ ଦୁଇ ଲୋକର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା। ତ ଯେମିତି ଏଇଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଚଳପ୍ରଚଳ କିପରି ହେବେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଶରୀର କ'ଣ ହେଉଛି ମାଂସପେଶୀ କେମିତି ଆମେ ଆନାଜାନ ହେଇପାରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି। ତ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ, ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ହେଲା। ଆମର କିପରି ସ୍ନାୟୁ ବା ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯିବ, ତାହା ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ସେଟାକୁ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁକୋଷୀ ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। କିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଖିଥାଏ, ତ କିଏ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ଦେଖିଥାଏ, ତ କିଏ ଚଲାବୁଲାକୁ ଦେଖିଥାଏ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଥାଏ। ତ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବନଟିଏ ତାହାର ସେହି ଏକକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ହିଁ ସବୁ କାମ କରିଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟରେ ବହୁକୋଷୀୟ ଥାଏ ବା ବହୁତ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର କାମ ସେ କରିଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି 10ଟି କୋଷ ଥିଲେ 10ଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାମ କରିବ ମନୁଷ୍ୟରେ, ସେମିତି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀରେ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ହିଁ ସବୁ କାମକୁ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନର ଧାରାଟି ଗୋଟିଏ କୋଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଗୋଟିଏ କୋଷ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଭିତରେ କୋଷ ଆବରଣ ବା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଥଳି ଥାଏ ଓ ନଳୀ ଓ ଜାଲିକା ଆକୃତିର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ କୋଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ଏଇଟାରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ, କୋଷ ଆବରଣ ଥାଏ ବା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ ହେଲା, ଯାହା ଆବୃତ ହୋଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ଥଳି ଥାଏ ଓ ନଳୀ ଓ ଜାଲିକା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଆମ କୋଷରେ ଏଇ ସବୁ ଥାଏ, ଯେମିତି ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଥଳି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ସବୁ ରଖି ହୋଇଥାଏ। ତ କୋଷ ଭିତରେ ଏହି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନଙ୍କରେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ଯଦି ଆକାର ଯଦି ଦେଖିବା ଓ ତାର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଅନ୍ୟଟିର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ହେଲା, ଯାହାର କାମ ସେ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କେଉଁଟା ଛୋଟ ଥାଏ, କେଉଁଟା ବଡ଼ ଥାଏ,
କାହାର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଥାଏ, କାହାର କମ୍ ଥାଏ, ଏମିତି ଥାଏ। ତ କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ହରିତଲବକ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କରିଥାଏ। ହରିତଲବକ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ହେଲା, ତିଆରି କରିଥାଏ। ଯେପରି ରାଇବୋଜୋମ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି କରିଥାଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ବା ସମାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ ବା କାମକୁ କିପରି ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ କେନ୍ ରାଇବୋଜୋମ୍। ଯେମିତି ଏହି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗୀକାର ସମାରୋହରେ ଗଠିତ ମୌଳିକ ଏକକଟି କୋଷ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯଦି ଆମେ ସବୁକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ କୋଷ ବୋଲି। ତ ଏଣୁ କୋଷ ହିଁ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର ଓ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୌଳିକ ଏକକ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା କୋଷ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବା ଯାହାର ବି ହେଉ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ବା ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଷ ଜିଇଁଥିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଜିଇଁ ପାରିବ, ହେଲା, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର କଥା କହିବା। ତ କୋଷ ହିଁ ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି, ହେଲା, କାହାର ଜୀବନର। ଯଦି କୋଷ ଜିଇଁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜିଇଁଥାଏ, ଆଉ ଯଦି କୋଷ ମରିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଏ। ତ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୋଷକୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ହେଲା। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ, ଦୁଇଟି, ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ। ସେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନୀଳହରିତ, ଶୈବାଳ ଆଦି ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁକୋଷୀ କବକ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କୋଷ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଦେଖିଦେବ ଯେ କ'ଣ କହିବ, ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ କିଏ କିଏ ଥାନ୍ତି ଓ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ କିଏ କିଏ ଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଲେଖା ହୋଇଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନୀଳହରିତ, ଶୈବାଳ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ ବହୁକୋଷୀ କବକ ହେଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ଏସବୁ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋଷର ଆକାର, ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ, ହେଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଆମେ ସାରଣୀ 2.1କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବା 2.1କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ହେଲା। ଦେଖିଦେବା, ଆଗରେ ତ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ବିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା, ହେଲା। ତ ଏଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ବିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଜାଣିକି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ଘଟିଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟି ଅଂଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଏହି ତିନୋଟି ହିଁ ଥାଏ, ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ। ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଆମେ କେତୋଟି ଅଂଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ତମେ କହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟି ଅଂଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ତ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କେମିତି ଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ହେଲା, କୋଉଟା କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖ, ଏଇଟା କୋଷ ଭିତ୍ତି, ଏଇଟା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିଦେବ ତମେ, ହେଲା। ଏଇଟା ତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଏମିତି ଥାଏ, ହେଲା। ଆମର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏମିତି ଥାଏ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବ। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ, ରାଇବୋଜୋମ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ୍, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏହିସବୁ ଥାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଗୋଲ୍ଗି ବଡି, ଭାକ୍ୟୁଓଲ୍, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଏହିସବୁ ଥାଏ ମନୁଷ୍ୟରେ, ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ହିଁ କୋଷ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲ ଆମେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଆଉ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବି କୁହାଯାଏ, ହେଲା, କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଇଂରାଜୀରେ। ତ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଆବୃତ କରି ଯଦି ରଖିଥିବା ବା ଆବରଣଟିକୁ ଆମେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କହିଥାଉ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯେଉଁ କୋଷ ଭିତରେ, ହେଲା, ଯେତେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଥାଏ, ହେଲା। ମୁଁ ଯେବେ ବି କହିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥାଏ, ହେଲା, ଯେମିତି ରାଇବୋଜୋମ୍, କ୍ଲୋଜୋମ୍, ଯେତିକି ବି ମୁଁ କହିଲି ସେତିକି ସବୁ ଥାଏ, ହେଲା, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରେ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଭଲ ଦେଖ, କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ, ହେଲା, ଯେତିକି ବି ଅଛି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ଯଦି ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ, ହେଲା, ବା ତାହାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଏକ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ
এইটারে মধ্যে দেখাই পারিবি এইটা হেলা দেখ আমি কষ ঝিল্লি কাউ কই পাইবা এইটা তুমি যোଉটা দেখুছ এইটা দেখি পাରୁଥିବ এইটা হেলা তো ଆମେ କାହାକୁ କଷ ଝିଲ୍ଲି କହିବା ତମେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ ଗୋଲ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଷ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା କାହିଁକିନା ସେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ରାଇବୋଜୋମ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଏଇଟା ଯେତେ ବି ତମେ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ସବୁକୁ କ'ଣ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କଷ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କହିବା ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ଜାଲ ଯୁକ୍ତ ଥାଏ ହେଲା ଜାଲ ଭଳିଆ ଦିଶିଥାଏ ତ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲା କଷ ଝିଲ୍ଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଦେଲି ତ ଏହା ଛିଦ ଯୁକ୍ତ ଥାଏ ହେଲା କଣା କଣା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଥାଏ ଯେମିତି ଜାଲ ଟାଇପର ତ କୋଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତ ତେଣୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ କୋଷ ଭିତରକୁ ଓ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ କରିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏଠିରେ ଯେମିତି କୋଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ରାଇବୋଜୋମ ଏଇସବୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ ସବୁ ଅଛି ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କୋଷ ସହ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁକରି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ କୋଷ ଭିତରକୁ ବା ବାହାରକୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ କରିପାରେ ନାହିଁ କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର କୋଷ ହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଓ ବାହାରିବା ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଅଧା ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ ଯାଇପାରିଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧା ଜିନିଷ ଯାଇପାରି ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କହିଥାଉ କାହିଁକି ନା ଅଧା ଆସିଥାଏ ଆଉ ଅଧା ଆସିନଥାଏ ତ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଯାତାୟାତ କରିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତି ବିସରଣ ପରାସରଣ ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଯେମିତି ଉଦାହରଣକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୋଷୀୟ ବିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୋଷ ଭିତରେ ଅଧିକ ଥାଏ ତ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଜହ କରିଥାଏ ବେଲେ ତମେ କହିବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ହେଲା କିନ୍ତୁ କୋଷ ବାହାରେ ଏହି ଗ୍ୟାସର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଥାଏ ହେଲେ ବାହାରେ କମ୍ ଥାଏ କୋଷ ବାହାରେ ଓ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସର ସାନ୍ଦ୍ରତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୋଷକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇ କୋଷ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ କୋଷ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କୋଷର ବାହାର ପଟେ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷ ବାହାରୁ କୋଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଥାଏ ହେଲା ତ ଅତଏବ କୋଷର ଏହି ଗ୍ୟାସୀୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିସରଣ ନିୟମକୁ ମାନିଥାଏ ତେବେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ ଜଳ ଅଣୁର ଯାତାୟାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପସାରଣ କରିଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ଜଳ ଅଣୁର ଗତି ଅଧିକ ଗାଢ଼ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ କମ୍ ଗାଢ଼ ଥିବା ଜଳ ଦିଗକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଘଟିଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୋଷର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିଥାଏ ତ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ବାହାର ପଟେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ଆବରଣ ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କୋଷ ଭିତ୍ତି କହିଥାଉ ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲି ସେଠାରେ ହିଁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି ହେଲା ସେ ଚିତ୍ରରେ ତମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବ ତ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ନାମକ ଏକ ଶ୍ୱେତସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି କେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତ ତମେ କହିବ ଏହା ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ନାମକ ଏକ ଶ୍ୱେତସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ କୋଷ ଭିତ୍ତି ତ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଆକୃତି ବା ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ହେଲା କ'ଣ କରିଥାଏ ସେ କୋଷକୁ ଆକୃତି ଦେଇଥାଏ କିପରି ଦିଶିବ ଆଉ ସେ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ଦୃଢ଼ତା କରିଥାଏ ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥାଏ ତ କୋଷ ଜୀବକ କ'ଣ ଜାଣିବା ଏବେ ତ କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଜୀବକୋଷ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ ତ ଜୀବକୋଷ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କହିଥାଉ କୋଷ ତା ଝିଲ୍ଲି ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ହେଲା ତମେ ଏଇଠାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ହେଲା ତ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ସେ ସଫାସୁତୁରା ଥାଏ ତରଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଓ ସେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିଥାଏ ହେଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗତିଶୀଳ ବୋଲି କହିଥାଉ ତ କୋଷ ଜୀବକ ସେ ବାହାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏଥିରେ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ
ତ କୋଷ ଜୀବକରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଯଥା ଯେମିତି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ରାଇବୋଜୋମ, ଗୋଲ୍ଗି ବଡି, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ଲବକ, ରସଧାନୀ ଏହି ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେମିତି ଅକ୍ଟିନ୍, ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ପରି ପୁଷ୍ଟିସାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ମାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଥାଏ। ତ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାମାନଙ୍କ ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପରୀକ୍ଷାରେ କହିପାରେ ଯେ ଆମେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତ ତମେ କହିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଲା। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। କେଉଁଠାରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦେଖାଯାଏ? ସମସ୍ତ ଯେତିକି ବି ଅଛି ହେଲା ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଆମେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦେଖିପାରିବା। ଏହାର ଆକାର ଏତେ ସିଲିଣ୍ଡର ବା କାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଯେପରି ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଖାଉଛୁ ହେଲା, କାକୁଡ଼ି ଆମେ ମାନେ ତ ଖାଉଛୁ, ତ ତମେ ଦେଖିପାରିଥିବ କାକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଥାଏ ବା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଥାଏ। କ'ଣ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଲା। ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ କାକୁଡ଼ି କିମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଆବରଣ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଥାଏ ହେଲା। ଝିଲ୍ଲିର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଲା। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଯଦି ଆବରଣକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଝିଲ୍ଲିଟି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଥାଏ ବା ଦ୍ୱିଫାଙ୍କିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବହିଃସ୍ତରର ଝିଲ୍ଲିଟି ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଥାଏ ଓ ଚିକ୍କଣ ଓ ନମନୀୟ ଥାଏ। ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଲ୍ଲିଟି ଭିତର ପଟରୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଥାଏ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳି ଲମ୍ବିଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ସରଳ ରଖିଥିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଟିକେ ତମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିପାରେ ହେଲା। ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଧାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଧାର କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ରିଷ୍ଟାଠାରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଜାରଣ ଘଟି ତହିଁରୁ ଆମେ ଏଟିପି ବା ଜୈବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଉ। ଓ ଏଟିପିକୁ ଆମେ କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ନିଜସ୍ୱ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ ଓ ରାଇବୋଜୋମ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ବା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ତମେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଦେଖିପାରିବ କେମିତି ଦିଶୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଦିଶୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବାହ୍ୟସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି କହିଥାଉ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା, ଭିତରକୁ ଆମେ ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି ସାପ ଭଳିଆ ଅଛି ହେଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯୋଉଟା ତମେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ହେଲା, ଏମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପତଳା ଜିନିଷଟିଏ ଅଛି, ଯେମିତି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ତରା ତରା ହେଲା। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ତରା ତରା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ୍ରିଷ୍ଟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଏମିତି ଅଛି ହେଲା, ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟା କହିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଅଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ରସଧାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭେକୁଲସ୍ ବି କହିଥାଉ ଇଂରାଜୀରେ। ତ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ କେତେକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କୋଷରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଥଳି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ହେଲା। ତ ତାହାକୁ ଆମେ ରସଧାନୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ରସଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଓ ଦ୍ରବଣ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସଧାନୀ ଏକ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କୋଷରେ ମଧ୍ୟ ରସଧାନୀ ନଥାଏ। ବା ଯଦି ଆମେ ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରସଧାନୀ ନଥାଏ ହେଲା। ତ ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ସଙ୍କୋଚ ରସଧାନୀ ଥାଏ ଓ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ରସଧାନୀ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ତ ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ସଙ୍କୋଚ ରସଧାନୀ ଥାଏ। ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ? ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଓ ଖାଦ୍ୟ ରସଧାନୀ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ରସଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ସ୍ଫୀତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା କ'ଣ ଜାଣିବା? ତ ଏହା ହେଉଛି ଜାଲିକା ହେଲା, ଜାଲିକା ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଏ, ଜାଲି ଭଳିଆ। ତ
तापर न्यष्टि आवरणर बहिस्तर सहित संयुक्त होई कोष भितर विभिन्न दिग देई कोष झिल्ली पर्यंत विस्तृत होता है। तो यहाँ केउटारू केउटाकू थाए जेमिति बहिस्थ है न्यष्टि आवरणर बहिस्थ बा बाहर सहित से कौन लगिकी थाए है संयुक्त हो गई थाए और कोष भितर विभिन्न दिग जोटा अच्छी ता कोष झिल्ली पर्यंत से लंबिकी थाए। यह दुई प्रकार थाए गोटे है अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थाए और जार पृष्ठभाग में राइबोसोम मान अवस्थापन करी पुष्टिसार संश्लेषण करिथांती और मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और दुई रे जदि देखिबा जहाँ उपरे भाग में राइबोसोम न थाए किंतु एथिरे सेनोसार मध्य थाए। एही दुई प्रकार जालिकार कार्यधारा पृथक हेले मध्य अलग अलग हेले मध्य सेमाने अलग न होई परस्पर सहित संयुक्त होई रहिथांती। सेमाने अलग अलग हेले मध्य से दुई जण गोटे ठारे ही रहिथांती। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोष भितर विभिन्न स्थान रे विभिन्न पदार्थ प्रेषण करबा सह कोष झिल्ली निर्माण रे मध्य सहायता करिथाए और ताहाको आमे झिल्ली निर्माण प्रक्रिया मध्य कहिताउ हला जोटा से कौन करिथाए विभिन्न पदार्थ प्रेरण करिथाए हला बा कोष झिल्ली निर्माण करिथाए जाको आमे झिल्ली निर्माण बोली मध्य कहिताउ। पुणे एही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुडिक भितर विभिन्न औषध और दूषित पदार्थर विपाक मध्य घटिथाए। तापर आमे जानिबा एटा तमे चित्र देखि पातु हला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषय रे। तो यहाँ को आमे अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहिथाउ और एमिति चित्र थिले ताको आमे मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहिथाउ हला। तो चलो आमे आगो को देखिबा। तापर अछि गल्गी बॉडी है गल्गी बॉडी क्या कह जाए जमीती एगुड़िकर आकार बक्राकार थाली भलिया थाए है थली भलिया थाए और चेप्टा नली थाए बा सूक्ष्म जालिका परी होई गोटिए उपरे गोटिए समांतराल भाव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकट में रही थाए। मु भल भाव चित्र देखेदेवी है प्रथम आम पढ़ीदेवा तापर भल भाव चित्रटी को आम भल भाव देखिपर। तो मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठारे थिबा राइबोसोम ठारे पुष्टिसार संश्लेषित होई निधानी माध्यम से कौन करथाए गल्गी बॉडी भीतर को प्रवेश करथाए। तो परवर्ती समय कौन होता है से पुष्टिसार अणुगुड़िक सहित अन्य जेमिति श्वेतसार स्नेहसार आ गंधक यही सबू अणु संयुक्त होई परिवहन निधानी द्वारा कोष भीतर विभिन्न स्थान को आवश्यकता अनुଯାयी प्रेरित होता है बा जेतिकी दरकार सेतिकी से पठाई थाए। पुणी केतक परिवर्तित पुष्टिसार अणु कोष बाहर को मध्य पठाई जाई थाए। तो एमानकर झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित संजोग होई बा लागिकी विभिन्न दरकारी पदार्थर आदान प्रदान मध्य करिथाए से साहाय्य करिथाए हला। तो उद्भिद कोषरे थिबा गल्गी बॉडी को डिक्टिओजोम कहा जाई थाए। जदि उद्भिद कोष को कहिबा ताले गल्गी बॉडी को डिक्टोजिजम बोली आमे कहिथाउ हला। तो एगुड़िक कोष भित्ति तैयारी रे साहाय्य करिथिबा बा करिथाए और ता सहित कौन कथा विभिन्न प्रकार एंजाइम मध्य क्षरण करिथाए। तापर अछि राइबोसोम विषय जानिबा। तो राइबोसोम रो आकार क्षुद्र दाना सदृश थाए। एगुड़िक अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित मिसी तार उपरी भाग कौन होता है कोष जीवक भितर मुक्त भाव रही था। तो राइबोसोम रे थिबा आरएनए को राइबोसोमाल आरएनए कहा जाई थाए और न्यष्टि थिबा डीएनए रो निर्देश रे से तैयारी होता है बा वार्ताबह कोष जीवक रे पहुंचीबा परे राइबोसोम सहित से संश्लिष्ट होई पुष्टिसार संश्लेषित होता है बा से कौन करता है पुष्टिसार से तैयारी करता है हला। राइबोसोम कौन करता है से पुष्टिसार तैयारी करता है। तो यही पुष्टिसार संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया होता है। एथिपाई अनेक प्रकार आरएनए बा एमिनो अम्ल और केतेक एंजाइम रो सहयोग द्वारा ही पुष्टिसार तैयारी करता है हला कहीं बहुत जटिल अच्छी है तैयारी करबा पई पुष्टिसार। तो क्या को नहीं से करता है जमीती आरएनए को नहीं कि एमिनो अम्ल और एंजाइम रो सहयोग रे ही ई तीनोटी सहयोग रे ही से पुष्टिसार तैयारी करता है। तो लाइसोसोम विषय में जानिबा। तो लाइसोसोम बहुल भाव में प्राणी कोष देखा मिली थाए। तो यह एक झिल्ली द्वारा आवृत होता है
ଓ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଥାଏ। ମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଥିବା ରାଇବୋଜୋମ୍ରେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗଲ୍ଗି ବଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇସୋଜୋମ୍କୁ ଆସିଥାଏ ଓ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜୀବକୋଷଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବା ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଲାଇସୋଜୋମ୍ରେ ଥିବା ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବକୋଷରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଅଣୁର ପଚନ ଘଟାଇଥାଏ ବା ତାହାକୁ ପତନ ଘଟାଇଥାଏ ହେଲା ବା ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଣୁ ଲାଇସୋଜୋମ୍କୁ କୋଷର ପାଚକ ଥଳି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେ ପଚେଇଥାଏ ବା ପଚନ କରିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଲାଇସୋଜୋମ୍କୁ ଆମେ ପାଚକ ଥଳି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କ୍ଷତ କୋଷକୁ ବା ମୃତ କୋଷ, ଯେଉଁଟା କୋଷ ଯଦି କ୍ଷତ ହୋଇଗଲା ବା କୋଷର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ସେ ଅଲଗା କରିଦିଏ ହେଲା। କାହିଁକିନା କୋଷ ବନୁଥାଏ ନୂଆ ନୂଆଟା ହେଲା, କୋଷ ମରୁ ବି ଥାଏ ଆଉ କ'ଣ କୋଷର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଉଥାଏ ଓ ସେ ନୂଆ ନୂଆ କୋଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାଏ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ କୋଷ ବା କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସେ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଚନ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇଥାଏ ଓ ଏହି ଅଂଶର ପରିଣତ କରିବାରେ ଲାଇସୋଜୋମ୍ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା କଥା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲାଇସୋଜୋମ୍କୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେ ଅଲଗା କରିଥାଏ ବା ତାକୁ ଅଲଗା ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି ବୋଲି କହିବା ବା ତାକୁ ମାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ କହିଥାଉ। ତ ଲବକ କହିବା, ତାପରେ ଲବକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଲବକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ଲବକ ଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା, କେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ଥାଏ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ରଙ୍ଗୀନ ଲବକ ଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ଥାଏ ଆଉ ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ପତ୍ର ଆଦିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଲବକ ରହିଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ ଅଂଶରେ ରହିଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଲବକକୁ ଆମେ ହରିତ ଲବକ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ହରିତ ଲବକରେ ରହିଥିବା ସବୁଜ କଣିକା ପତ୍ରକୁ ଆମେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେବା ସହିତ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ହରିତ ଲବକକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ରନ୍ଧନଶାଳା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କାରଣ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଟା ଏମିତି ଯେମିତି ହରିତ ଲବକରେ ରହିଥିବା ସବୁଜ କଣିକା କ'ଣ କରିଥାଏ? ପତ୍ରକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ ହେଲା, ଓ ତା ସହିତ ସେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମିକୁ ମଧ୍ୟ ଖିଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା। ତ ହରିତ ଲବକକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ରନ୍ଧନଶାଳା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କହିବ ଉଦ୍ଭିଦର ରନ୍ଧନଶାଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ତମେ କହିବ ହରିତ ଲବକକୁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ପରି ହରିତ ଲବକକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଅଧା ଚାଲିଥାଏ ଅଧା ନ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ପରି ହରିତ ଲବକକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଲବକ ନିଜର DNA, ରାଇବୋଜୋମ୍ ଓ କେତେକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ନିଜେ ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି କରିପାରେ ହେଲା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଯେପରି କରିଥାଏ, ସେମିତି ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଲବକ ନିଜର DNAକୁ ନେଇକି ରାଇବୋଜୋମ୍ ଓ କେତେକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାଏ, ତାପରେ ହିଁ ସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା, ସେ ଅଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ତ କୋଷର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଏହାର ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଥାଏ ଓ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୋଷ ଜୀବକ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଆକାର ଓ ସଂଗଠନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କୋଷକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ, ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ଅସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଥିରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ବା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନଥାଏ ହେଲା, ଏଠାରେ ନଥାଏ। କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ବା DNA ଅଣୁ ରହିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟି କହିଥାଉ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ, ଯାହା ତାହାର ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ତହିଁରେ ଆମେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍
ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କ୍ରୋମାଟିକ୍ ଜାଲିକା ଥାଏ ସବୁଠାରେ। ତ କୋଷ ବିଭାଜନ ସମୟରେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଜାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରମେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ ଯେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆମକୁ ବା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ତମେ କହିବ କୋଷ ବିଭାଜନ ସମୟରେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ରମେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଓ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜାତିର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ହିଁ ଥାଏ। ତ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ଯେ, ତ ପ୍ରାଗ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଥିବା ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କିମ୍ବା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଜାଲିକା ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦୁଇଟି ଏକକ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର ସାଧାରଣ ଭାବେ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ ଏବଂ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ବା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ ବା କ୍ଷାରକ ହେଲା, ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫସ୍ଫେଟ୍। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁରେ ଥିବା ଏହି ପଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗୀକାରୀୟ ଶର୍କରା ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଇବୋଜର ଶର୍କରା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଡିଅକ୍ସ ରାଇବୋଜ ଶର୍କରା ଯଥାକ୍ରମେ ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋ କ୍ଲିନିକ୍ ଏସିଡ୍ ସଂରଚନା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ କଳା କଳା ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ହେଲା, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟାକୁ ଘୋଷିଲେ ଜାଣି ମନେ ରହିବ ହେଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ କଳା କଳା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ ପ୍ରାୟ 4 ପ୍ରକାର କ୍ଷାରକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଡେନାଇନ୍, ଗୁଆନାଇନ୍, ସାଇଟୋସିନ୍ ଏବଂ ଥାୟାମିନ୍। ଏଇଟା ସବୁ ଇଂରାଜୀ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଡ଼ା ଲାଗିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ ଏହି 4 ପ୍ରକାର କ୍ଷାରକକୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ ହେଲା ବେଳେ ଆର୍ଏନ୍ଏ ବା ଥାୟାମିନ୍ କ୍ଷାରକ ବଦଳରେ ୟୁରେକଲ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷାରକ ସହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ପଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ କହିଥାଉ। ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ସହ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଂଯୋଜିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଜୀବର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିପ୍ଲୋଇଡ୍ ବା ଟୁଏନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଓ ଅଗୁଣିତକୁ ଆମେ ହାଇପ୍ଲୋଇଡ୍ ବା ଏନ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଧରିଯାଉ ବା ତାହାକୁ କହିଥାଉ। ଆଉ ତ ଦ୍ୱିଗୁଣିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା କାୟିକା ବା ସୋମାଟିକ୍ କୋଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗୁଣ ବା ଅଗୁଣିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଜନକ କୋଷମାନଙ୍କରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଟାରେ ଦୁଇଟି ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା କାୟିକା ବା ସୋମାଟିକ୍ କୋଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଜନକ କୋଷରେ ରହିଥାଏ। ତ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ଆକାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କୋଷର ସମବିଭାଜନ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ବିଭାଜନ ସମୟରେ ହିଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୁନ୍ତଲମ୍ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ବା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ। ତ କୋଷ ବିଭାଜନର ମେଟାଫେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଥିରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ରହିଥାଏ ଓ ଏହି 2 କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେବଳ କୋଷ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ହିଁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଆମେ ଟିଲୋମିୟର ବୋଲି କହିବା। ଟିଲୋମିୟର ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନ ହୋଇ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ।
ଏଇଟା ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ହେଲା, ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ତମ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ବା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ବିଷୟରେ ହେଲା, କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।